以利亚要向亲爱的天父亚耶娃问好。以利亚也是向亲爱的亚乌刷问好，还有并且要嘱咐所有的人要听着这个教导。在这个全世界，我们今天的教导的话题就是为什么我们为什么要信谢加一两？我再重复说一遍，为什么我们要信谢加一两？我们凭什么要信的？但是真的还是假的？我们就是要强调这个话题。那我就给您讲，要信的就是要说。因为他是拯救你们，他是创造你们的，我们要当心他，就是他是上帝。我强调，我再说一遍，这位耶和华就是那位上帝的上帝，我们要信他，我们就是要向他要祷告。可能就是有人在听的时候就是有点觉得奇怪，为什么要信你？要信就是听父耶和华，因为他要创造这个全世界，还有他的儿子耶和华，我们要信他，因为他上帝的至高的儿子。为什么要信耶和华的大使谢加艾利我们要信他，因为他是被所差来的。我要强调，他是被所差来的，为了传扬的要我说的话，因为他是代言的，所以我们要信他。要信他不是要当上帝，就是要向他要祷告，不断乎不是。现在是耶和华的弟弟是听父耶和华和耶和华所差来的，为了带听父耶和华和耶和华要传扬的给全世界，就是在你们这里，就是说为了信他，为什么我们要信？为什么你们要信耶和华的大使西的以利亚？因为他是要被差来的，为了传扬的耶和华的话是亲爱的听父耶和华。我们这节有证明的，就是来说是他是被差来的，就是那位使者，就是在这个地球来代替耶和华，来代替听父耶和华在地球上，因为他是代替天父耶和华和耶和华，就是那位亚伯拉罕的上帝。我再强调，就是亚伯拉罕的上帝，因为他是被差来的，为了代替天父上帝耶和华和耶和华差他来到这里。那这话到底是什么意思？就是来证明的说是这点一点是真的，然后你就需要信他，你需要信他，因为他是被差来的，为了传扬的所有的话，为了荣耀故于天父耶和华和耶和华。第一件事要我说就说了，我们就从这个边开始要我说就说不要再犯罪了，这就是要我说所宣布的话。他说不要再犯罪了，这个话就是来说跟这位亚伯拉罕的上帝。跟着这个位亚伯拉罕的上帝，他就说到，不要
不要再犯罪了。你再犯罪了，实在是不可以啊！就是说，因为你不完全的，然后你就去犯罪，然后你就说是上帝会理解，上帝就不会理解，对你说的都是魔鬼，不管是谁对你说的这样的道理都是魔鬼的话，您是被迷惑了，为了丢到下地啊！你听福音法的话，他说，如果你是故意犯罪，如果是故意犯罪，就是受罪的记住再没有了，有当后审判的和烧灭的烈火。就是有人说必须要犯罪，这都是做魔鬼的道理啊！但是要我说的话，不是。我们来念这个西部，我来说第10章第26章20到27节，因为你们得知真道以后，如果故意犯罪，受罪的记就再没有了。这个就是对了，有人来说必须要犯罪，就是上帝能理解你，你不会有完全的人的，所以必须要犯罪，然后他就怜悯你的。上帝没有这样说的，亚伯拉罕的上帝不是这样说的，所以你不要叫这位上帝要撒谎的撒谎的人都是从魔鬼出来的。您要向亚伯拉罕的上帝学靠本人的，你有努力不再犯罪了，你都已经2000年多了，说要努力不犯罪啊，你还有说是有上帝与你同在，给你都是假上帝啊！真正的上帝就是亚伯拉罕的上帝，是没有你同在，你弄错了。那你听着吧，如果故意犯罪，这就是您的，就是你要故意犯罪，就是你要得知真道以后，受罪的记就再没有了，唯有证据的当后的审判。你假如说你要故意犯罪，你没有受罪的记，因为你要继续要犯罪，这个就能分明的与你同在是假上帝，你有这样的道理，都是要下地啊！唯有我得叫你要听着，唯有证据的当后，就上帝的愤怒来审判你，就这位上帝的审判来惩罚你的，拿上帝的愤怒来惩罚你的，拿烧灭的众人的烈火，拿烧灭的烈火来惩罚你的，这是太危险了。要烧灭的烈火来惩罚你的，所以你不要再相信你是宗教领袖的，因为他们都是在跟着魔鬼。要提到亚伯拉罕的上帝，你没有去告亚亚法，那都是假的，因为这是他的名字。那他的儿子不是亚胡说，那除了他以外都是假的，所以一直要对你说要必须要犯罪，因为这是上帝的话说，如果有故意犯罪，因为要我说的话是说得很清楚，在约翰福音第8章第10到第11节开始，约翰福音第8章第10到第11节，亚我说就职起要来，对他说：“妇人的，谁来控告这个孕妇的妇人的？那些人在哪里？没有人定你的罪吗？”那妇人对他说：“主啊，没有。”亚我说：“我也不定你的罪，去吧。”
从此不要再犯罪了。你们都看到了，呀，我说的话是非常直接的。我也现在不定你的罪，但是从此就是你在遇见我的时候，你不要再犯罪了。这是真正的上帝的话，那你凭这个就会认识的，因为他所差来的都是要做这个，要成就这个话。他有权利来传扬这个真道，就是说不要再犯罪了。那我们再是确认一下，就在约翰福音第5章14节。要我说再确认一次，就是要遇见大的人，你说要遇见那些假上帝啊，然后又重复要犯罪，那表示与你同在这假上帝都是魔鬼。那上帝的话就说，要凡遇见大的人都要说到这个话，不要犯罪，恐怕你遭遇了更加厉害。这是更加厉害。约翰福音第8章第14节。后来耶稣说在井里遇见他，对他说，你已经痊愈了，不要再犯罪了，恐怕你遭遇了的更加厉害。那你再继续要犯罪，你的生活就越来越更加厉害。那别叫这位上帝说话，他说你的生活是越来越更加厉害，那你别说我们的生活是越来越好。如果这样的，你就要叫这位是真的上帝说话的。如果你要反对这个话，这个就要做个计划，你是魔鬼。因为他说你恐怕你遭遇更加厉害。如果你继续犯罪，那你说对我们是没有问题，我们就悔改。那你如果你这样的道理，你是跟着魔鬼。这一切也拉就来说，为什么要信我说西家伊利亚，我要强调这个西家，因为这个伊利亚到这个时候有很多人就在模仿，所以把我从顶上点的这个名字西家，因为伊利亚就在上进的，你们就来模仿去，其实你们都不了解、不认识的，因为他现在就不再犯罪了，他有本事能除掉人的罪，说的就是西家。艾利亚，那话就是这样的。我再补一句啊，谁来传扬这个话，我们就教导那里。谁来传扬这个话，说不要再犯罪了，我们来接着门徒来说，就是犯罪就未曾看见到，未曾认识的。你们这个宗教里许的是未曾认识上帝，未曾看见上帝。在约翰一书第3章第5到6节，你们知道他要主要呈现的是要除掉人的罪，在他并没有罪，跟着我说的时候没有罪，封住在他里面的就不犯罪。您看到了，不是你要犯罪，然后就是要悔改，然后那个上帝就会原谅你的。我要跟着你都是魔鬼，我要强调与你同在就是魔鬼，乃是而不是亚伯拉罕的上帝。犯罪的是未曾看见他，也未曾认识他。那犯罪的人就是未曾看见他，也未曾认识他。就是说
那些所有的宗教领袖的，但是没有看见这位上帝，也未曾认识这位上帝，而是谁家以利亚能够除掉你们的罪，然后叫你们有认识耶和华，权利要传扬正道，就是属于我，要除掉你们的罪，我都能够把你们从罪孽之下能救出来。有人能得到这样的，他真的有福了，他真的被自由了。荣耀归于天父耶和华和耶和华。如果你希望就是在听着我的时候，要想得到这样的好处，那现在以利亚要教你要跟着我，我们就一起到耶和华那里，我率领到那里，我真的要去那里。在这个地球上有几千的人已经跟着你了，现在只能当着你的，不要听那些宗教领袖的胡说八道，他们是简直要跟着魔鬼，已经好多年了，要教你要犯罪了，已经足够了，不要再跟着他，要跟随既不教已经被毛吃掉了，你都已经他们教你要被毛吃掉了，你要想开，要转向到耶和华那里去吧。那我们为什么要说是现在也是真的？我们为什么要听他的话？就是他是耶和华所差来的，为什么要信以利亚的话？为什么要相信以利亚？因为那位被所差来的就是他。那我们在哪里能寻找这个话？真正有这个正道是谁？谁来负责传扬这个正道？那我们就是一起要研究一下，我们就跟着这个正道吧。预言的话说的很不错，因为这个话你们不会再知道，因为在天父耶和华和以色列的儿女有引起问题，以色列的儿女不再认识他的时候，我们都已经知道，就是没有人去告你的名字，我们要念下这个经文，就是没有人在认识的名字，按照以赛亚书第64章，以赛亚书第64第6节。那么我们就从第5节开始读，你以及我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服，我们都像叶子渐渐的枯干，我们的罪孽好像风暴们吹去。这个以色列的儿女，那效果就是是什么？并且无人求告你的名字，无人分离了庄重你的。原来你掩面不顾我们的，是我们因罪孽消化。就是天父耶和华把他的名字掩面不顾，那以色列的儿女不再认识他。那从这个时候，以色列的儿女不会再认识天父耶和华的名字就是在以色列的儿女也不再认识他。那你是假名字就出来了，耶和华、佛教、基督、加内沙，还有等等，就是人类所求告的那些假上帝，
那最后所有的人都要犯罪了。有的人都能娶的有5个老婆，有10个老婆，50个老婆。最后的限制的也无法说一个男人就能嫁一个女人的，一个女人只能娶一个男人的。有些有几百个老婆，能娶几百个老婆，这是太危险了。他们就要随便把亚伯拉罕的名字改成了，他的名字就是亚亚，原来就是亚亚法，他们把这个名字改了，所以叫你犯罪。你们所拜的都是假上帝，我们继续说吧，因为你们是犯罪。那真正的上帝来了，他就给你介绍，在以赛亚书第50章，那时候要讲到人就会有人是这个名字，而不是以色列的儿女，是上帝与他们已经离开了，乃是其他的国家有人是的。以赛亚第52章，天父也法做个计划，真的有人会认识的。以赛亚书第52章第6节，所以我的百姓必知道我的名，到那日他们必知道说，这话就是我，看哪，是我。有人必然是天父耶和华的名字，天父耶和华要对他说，看哪，是我，是我。那天父耶和华就会有人就会认识的。但是以色列的以前跟他在一起，在同在，已经不再与他同在，因为天父耶和华要与以色列的人要隔绝，那他们就不会再勇敢的有求告这个名字，就把这个名字改成拉多乃，就是主。因为凡求告这个名字都杀掉了，他们不再求告这个名字，把成了改成拉多乃，然后把这在后面的他们就改成了主。你们都有看到了，所有的人都有要求告主啊，因为以色列的儿女跟这位上帝隔绝，那他们就不再认识这位上帝。直到如今，因为如果要知道就跟着我要求告亚耶法和亚乌刷，那就是他们就能除掉他们的罪孽，因为他们不管这个道，他们不理睬。这个就呢证明的上帝已经离开他们去啊，因为上帝的目标就是有跟着他的人就能除掉他的罪。你为什么没有来？因为你太骄傲，他越是以色列的身份，就以为上帝跟着他，太搞笑。如果上帝跟着你们就不再犯罪，因为上帝的话是说，上帝以赛亚书第59章第1到第2，亚法的膀臂并非缩短不能拯救，耳朵并非发真的不能听见，但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪使他掩面不听你们。以赛亚书第52章第1到第2节，如果有人不要除掉他的罪，那亚伯兰的上帝就不会有与他同在。那这个就能证明的，上帝已经与以色列的儿女隔绝了。那这位上帝必须要放回来了。他说必须有人是我，我对他说是我在这里，他对这位说是我在这里。我们在那里呢寻到这个线索，因为他对这个说我在这里，我们就去寻找我在这里，我在这里。那以赛亚第65章第1到第2节，我们就来看看，我们就一起看看那上帝的线索。我们来读以赛亚书第65章第1到，
素来没有访问我的，现在却问我，没有寻找我的，我叫他们遇见；没有掌为我的名下的，我对他们说，我在这里，我在这里。就是有一个国家，他对这个国家说我在这里啊。那天父耶和华说这个国家没有常为我名下的，那这个就不是以色列的，不是以色列的要活到这个我在这里，我在这里，因为天父耶和华的名字已经成为他的名的下。那这个地方要成为他的名字，他的名字没有成为，因这个就来说这个国家不是以色列的，因为天父耶和华的名字已经成为在以色列的下。那一面以色列的都拜拜，你们不再认识这个名字，这个名字不会再返回到你们已经到他的国家，为了拯救他的国家，你们听着这个教导，你们就有听谁的以利亚，你们都在电视机上面，在互联网上，他的声音在收音机。你们都能听到，那他在那里能寻找他，在这个地球上，因为这个名字不是在以色列的要出来了，我们不在那里有人识的，在别的国家。那我们就是要接着呀，我说才知道真理呀。我说怎么说呢？他说，我们都已经知道上帝的话，就是说你们要听先知的话。我们来一起看，一起念了摩西爷爷的话，《申命记》第18章第15节，就是你们要听先知的话。你们有听从先知的话，《申命记》第18章第15节，那些的我们一起念了，为了荣耀归于天父耶和华和耶和华。耶和华你的神要从你们的弟兄中间给你兴起一位先知，像我，你们要听从他，就是要听从了以色列的先知。我们都知道呀，我说就是以色列的先知大先知，那我们就是要听就是他的，要接着他的门徒，就是约翰使徒。我们要念了要我说的话，要接着门徒，就是要写关于他的事儿。那要我说先知的话，接着约翰的门徒就在启示录第19章，在哪这个是在哪启示录第19章第10节，在你在最后的一段因为语言中的灵异乃是为耶和华做见证，就为耶和华做见证，那这个就是有语言的灵异。因为耶和华的话就是他要通过门徒在天上殿的看到他的荣耀，就是约翰的门徒，那耶和华就做这个启示，要这个语言的灵异，就是为耶和华做见证。那在这个地球上，谁为耶和华做见证？我们怎么认识耶和华？要认识他要除掉人的罪。我们开始已经说过了。第二，这位耶和华他就赐给永生了，要为他的名字就给你永生了。这位耶和华他就来为了借着他的名字
要传扬的永生了。那在这个地球上，谁来传扬的永生了？这个永生了，就是有个教导能除掉人的罪，这个就叫做永生了。我们一起念了耶稣的话，就是在启示录，不是在约翰福音第17章第3节。我们就是要寻在这里有一个线索，就是永生，我们要寻找一下，在这个永生的之下，就是来传扬的他的名字，在这个永生就是从认识他的名字要出来，我们要在这里就是一起看了。那永生就是人的不在主孽之下的，那谁来除掉谁来传扬这个除掉罪的教导？我们就强调在这个全世界上，那在约翰福音第17章第3节，这是接下来的线索。认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶和华所告着，这就是永生，这就是永生的。我们一起个，那这个永生了，我们就是要认识耶和华才能得到，要认识天父耶和华你和你耶和华你所差来的。那没有人是天父耶和华和耶和华要除掉人的罪，在这个地球上只有一辆能做到。因为我们都是一起看到，因为只有他求告亚亚娃和耶和华亚伯兰的上帝父亲就是亚亚娃，他的儿子就是耶和华，跟随他们父子都是要不在罪孽之下了。那你要除掉你的罪以后，就不再犯罪了，不再行恶了。那我们怎么认识这个名字，然后就可以得到永生了？那有人是天父耶和华，因为这就是我们的目标，就是有人是天父耶和华，这个名字就是要给我们永生。我们在哪里呢？认识这个名字，这个永生就是上帝所给我们的线索，就是耶和华的教导。我们来看一下耶和华的教导。约翰福音第12章第49到50节，这是永生的一个线索。那这个永生就是要帮助耶和华的名字，就是认识的名字就是永生，要认识他的名字就是永生了。那我们在这里，那另外要给我们永生，就是耶和华的教导，在约翰福音第12章49到50节。因为我没有凭着自己讲，我有差我来的父已经给我命令的，叫我说什么我也知道他的命令就是永生。耶和华的命令就是从父那里得到，那就是给我们永生，就是要我所讲的话，正是照着父对我所说的，就是这耶和华的名字，就是从耶和华的命里面出来。那在耶和华的命令之下，那名字就出来了。那这个名字出来的时候，人就会除掉他的罪。这所有的先知意思说是要听从以色列的先知，那就到西甸以利亚，这个就能证明的耶和华是很大，因为耶和华的弟弟能够把人从罪里面救出来了。因为这个先知就是在属于这个世界，在天上定的那里没有这个先知，他是耶和华的弟弟，为他要传扬的
这个话，这个福音，那这个法律就是出来了，命令这个名字就从他的命令之下要出来。那这个名词这个命令是在哪里有出来？我们来念下这个根据那个圣经在以赛亚第42，这个命令是在哪里出？在哪个国家出来？第1到第4节，这个公理我们在这边呢看到，这个公理就是在一个地方要出来叫这个海岛，不是在不是在大陆的非洲，或者是在巴西，不是日本的，日本不是个大陆，是个海岛，也不是在英国，而是在海岛，就是马达加斯加。因为伊俩就是要从马达加斯来到马达加斯加，然后为全世界传扬的。看了我的仆人，我所扶持的，所拣选的，心里所喜悦的，我已经将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。第4节，他不会心设立公理，也不上当，直到他在地上设立公理。海岛多当获他的训诲。不好意思，这边写得很清楚了。有一位仆人的，他就要所扶持的，就是亚伯兰的所扶持的，所拣选的，心里所喜悦的，就是说他要理解这个仆人的，因为他是有所扶持的，他不是单独要走。他是在所有的要被拣选了，并且他在顶上殿的要拣选了的，因为这个要拣选了，他不是属于这个世界。如果属于这个世界，就跟你们是一样的，跟着他的人就不再犯罪。我已将我的灵赐给他，他是我心里所喜悦的。然后就是我把我的灵赐给他，那他把灵赐给这个拣选的仆人的，说的就是指的就是以利亚，那他就是要他就将公理传给外邦人的。那我们都知道那个公理都是在那个法官那里出来，所以都是要说都是那些法律条款的，所以他就叫做司法部，就是要传扬的，要颁布那些法律那些的，一俩就是这样的，他为那个他传扬给全世界的，把公理传扬给外邦给全世界的，这一切都是一俩所做的。那我就是要把这个公理传给你们的。在第4节，那这个公理是在哪里呢？那出来了，在以赛亚第42章第4节，他不灰心也不丧胆，直到他在地上的设了公理，海岛都当获他的训诲。那这个训诲就是在海岛出来，这个训诲就是在海岛出来，就是从1984年的已经出来了。以俩刚刚过来庆祝了40周年了，就是在要传扬的，要说叫人的不再犯罪了，你们都看到那个结果。证据成功了，要说成功了。现在证据被成功了，就是现在以利亚是所差来的，他来到这个海岛，就是把他加塞的海岛。你们在大陆那边，你们别骗人的，以利亚不是从你们那里出来了，他不是从大陆出来的，而是来自海岛。
那马达加斯加就是别拣选的海岛。你们说是你们认识亚乌刷，你们都是在大陆，我们都看到这个情况在南非都是你们都随便有求告你们的亚乌刷。这个话是总不会有来自道路，乃是来自海岛，而且这个海岛就是从马达加斯加出来。那这位形成的就是上帝所拣选的，他的名字就是西迪埃利亚。假如说他是个犯罪，那跟着他的人都是犯罪，因为与他同在就不犯罪，这位先生就不再犯罪，就是西迪埃利亚在现在跟你说话的。他是没有犯罪，没有罪不会住在他里面了。他就是要惩罚那些魔鬼教人的要犯罪，那些魔鬼在他这个人的面前都要非常震动了，所以他都是要一直要动手动脚，为了阻止西迪埃利亚的话。但是西迪埃利亚他们不会有阻止。如果有人想阻止他的路，就是会白费力气了。就是像那些天空的风，他一直要吹，你们都不会要阻止天空的风不会吹，你们就不会要阻止一俩的路。你们在头上的天空都是在放着，你都没有办法要把它要阻止不会吹，在各处都有它的。但是伊拉比那个风是还大，你平时就是个风，一个风。伊拉就是天父也把说出来的，亚乌刷说出来的。那最后的问题就是为什么有新西迪埃利亚？我们有新的西迪埃利亚，那被说出来的就是他是来到这个海岛。我在这个我在说话的时候，就是在要传扬的给全世界，你们的以色列人的，你们所要的人就是他。你们把亚乌刷杀掉了，他是亚乌刷的人，就是你们想寻找那个上帝的能人的，上帝的人就是我。你都说你都是为你自己做见证吧，我不是我自己做见证，我连我父都为我做见证，我的父亲的我亚乌刷都为我做见证，我不说自己做见证。乃是他们叫我要说这个要说什么，为了让你们知道，就是爱到海岛，当他的巡回伊利亚已经来到海岛，想救门那里就是要一定听着我。聪明的人见火就藏起来，愚蠢的人就往前说海。那些灵魂的想要去亚乌刷那里，要伊利亚在这里，为了带着你们到亚乌刷那里，我要带你们到亚乌刷那里。我希望你们都不管是外国人的还是本地人的，都是要听着伊利亚。只要亚乌刷所被蒙召的灵魂的，都是跟着我要去天上听的那里。我在这里，凡跟着我的人都不再犯罪，要从罪里面被救出来。伊利亚在这里，就是你们所等着。伊利亚不会再来到这里，除非是模糊到了。他让我先去为他开路。我要成全了以赛亚第42章第4节。伊利亚在这里，我把所有的证明都是给你们，为了爱你们，为了救你们转向到亚乌刷呢，就是那差我所来的。我的话就是到这里，我祝福你们就是要叫你们要转向到亚乌刷那里，到天父那里，然后你们就决定了跟着亚乌刷。因为伊利亚和亚乌刷是为一体啊，伊利亚就是亚乌刷的弟弟，他不是属于这个世界。如果属于这个世界，你们就是继续犯罪。他是个不认的，是亚乌刷所拣选的，为了在这个世界
因为模糊到了，以利亚的话就是结束了。那些被所有的被拣选的灵魂，你们赶快要进来吧！话所赐给你们神清楚啊，现在以利亚来了，为了拯救你们，现在以利亚就是来到你们的当中，是天父耶和华所差来的，耶和华所差来的，我们一起祷告，为了结束了。亲爱的天父耶和华，荣耀归您的，荣耀归您的，亲爱的耶和华，我最爱你们父子俩。亲爱的天父耶和华，要听着人，请拯救他们，让他们要知道我是从哪里来的，因为我真的从你那里来的。亲爱的天父耶和华，您就是亚伯拉罕的上帝，以撒、雅各的上帝。为了把所有的话要来到耶和华那里，耶和华已经成功了拯救你们父子俩，已经差我来的，为了带着你们的话，我真的把你们的话要传给他们，我没有把话要传出来的，为了让他们要知道父亲的天父啊，拯救他们，拯救那些灵魂的，就像你也要劝告，让他们要听到以利亚的话。我真的，我已经的让我的生命的变得无价值，我愿意为你的献出我的生命的，请拯救他们。愿你从来的圣灵，为了mang着所有的人能奔跑过来，要转向他们的脑子，为了回到你那里，要说到你那里听父耶和华，让他们知道我是你所差来的，你有写我的在书上，让他们知道你所被拣选的仆人已经来到，就在海岛，你所拣选的那个海岛就是马达加斯加，让他们知道我已经来了。听父耶和华和耶和华正为以利亚做见证吧，就是我今天所传扬给他们，请拯救他们，我已经来了，为了照顾他们，然后就率领到你那里。亲爱的天父耶和华和耶和华，我希望这个话已经交给你们，然后您就叫他们要来到以利亚，因为叫他们赶快遇见我，耶和华，因为以利亚已经出国，为了传扬的，为了叫全世界要知道天父亲的天父耶和华非常感谢您的，我奉耶和华你的名字做了这一切的祷告，哈利路亚，阿门。我祝福你们我祝你们得到耶和华的祝福。我们下一课教训再见。97.2 FM Iry fitiavana fahamasinana. Kakinau unyu mataraza Isailaku mandakizai Tena sambata Anarakanau tiati talea
akakinao eo no matsaraza ny fiainako mandrakizay tena sambatra tena tikanao manao mafy fitiavako anao rakitakokoa endreny fahatsarana yaoasoa malalako tena tikanao manao mafy fitiavako anao rakitakokoa endreny fahatsarana yaoasoa malalako sasaloao namarino tanteraka ny fiainako mandrakizay tena sambatra sotonao atamina monjenao faefano sasanoa namarino tanteraka ny fiainako mandrakizay tena sambatra tena tikanao manao mafy fitiavako anao mirakitakokoa endreny fahatsarana yaoasoa malalako tena tikanao manao mafy yaoasoa malalako tena tikanao manao mafy fitiavako anao mirakitakokoa endreny fahatsarana yaoasoa malalako tena tikanao manao mafy fitiavako anao mirakitakokoa endreny fahatsarana
yahusu wa malala ko Tengah tiga nomor mafi Yahusu wa malala ko Dikube, dikube, dikube Yahusu wa malala ko Tadikuni labi chanau Mita laura tiwani lanau Famila nau fonau ya wo shua Wewa ni la kwe yambina Tadikuni labi chanau Mita laura tiwani lanau Tiala insuni Fikiron tana na umael Azaveli si arumba kintuni La fitera quizayef Numani noai Aruron tiala insuni Fikiron tana na
Ery fitiavana fahamasinana
fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra izany e. eo anilanao ihany, eo anilanao hatrany, ny hery fitiavana, fahamasinana. Hery fitiavana fahamasinana, ilay radio tsy manam-paharo, tsy manam-paharo, tsy manam-paharo. Iava Yaoshua TV, hery fitiavana fahamasinana.ヤーワ YHVAH イスラエルの神、そしてエリアの神。2、ここに誰も否定したり無視したりできない具体的な証拠があります。実に彼の言葉に反論できる神は他にいない。3、イスラエル人は神が相続物として与えた土地から追い出されました。なぜなら、そこにいるイスラエル人が神の律法と神の言葉に違反したからです。これはイスラエルの SEFERTORAT と呼ばれるイスラエルの本の中にあるこの偉大な神の言葉です。4、彼らは1822年にアメリカ人と NATO によって彼らの土地に返還されました。これは、この同じ SEFERTORAT に書かれたイスラエル人の真の神の言葉でもあります。また一つ言葉が成就しました。5、これらのイスラエル人が自分たちの国に戻ったら、羊の群れを守る羊飼いのように守られなければなりません。そして NATO を持つ今日のアメリカ人は、この言葉を実現しています。これは今でも SEFERTORAT に書かれています。別の言葉が完成しました。6、今日に至るまで、アメリカ人と NATO は他国がイスラエルを攻撃しないように依然としてイスラエルを守っている。それはイスラエルの SEFERTORAT にも書かれています。誰も反論できない言葉がまた一つ完成しました。7、大きくて強い国であるアメリカ人と NATO は、それが自分たちの中で実現しつつある真の神ヤハヤハバの言葉であることに気づいていません。そして彼らは真の偉大な神の命令を実行します。彼らは意識を持っていません。それは今でも SEFERTORAT という本に書かれています。また一つ言葉が成就しました。8、イスラエル人が真の神や YHVAH の言葉のためにイスラエルに戻ったとき、それはイスラエルを囲むアラブ諸国に対する地域的混乱を引き起こしました。それは SEFERTORAT に書かれており、いかなる神もそれに対抗することはできません。また一つ言葉が成就しました。9、アメリカ人はこれらすべてに動揺するでしょう。そして私たちはアメリカ人が今日経験している問題を見ることができます。彼らは圧倒されています。アメリカ人は傷つくだろう。それは今でもイスラエルの SEFERTORAT という本に書かれています。もう一つの言葉は、いかなる神も反論することができずに成就した。10、アラブ人はロシアと団結する。これはすでに SEFERTORAT にも書かれています。アラブ人が気づかないうちに別の言葉が実行されました。誰も真の神の言葉に対抗することはできません。
この連合の目標はイスラエル人とアメリカ人に対抗することです。結論。言葉はすべての人をその実行に導きます。11、西側諸国が引き起こした奴隷制度のあらゆる問題を見て、アフリカはロシアと団結する。SEFERTORAT にもそう書いてあります。ロシアとアフリカが気づかないうちに、また一つの神の言葉が実行されました。誰もこの真の神に対抗することはできません。12、中国は今日、ロシアを支援し援助することで参加している。中国は決してロシアを非難しない。それは今でも SEFERTORAT の本に書かれています。また一つ言葉が成就しました。私たちは真の神 YAHVAH に対抗することはできません。13、今日、私たちはロシアがイスラエルと紛争しているイランのようなアラブ諸国を支援しているのを目にします。ロシアは、それが偉大なる真の神ヤハヤハバーからの言葉であることをロシアが認識することなく、イランを助けるための材料を提供している。それは今でもイスラエルの本、SEFERTORAT に書かれています。また一つ言葉が成就しました。14、現在、ロシア、中国、イランの間には軍事協力が存在する。これはこれらの国間の素晴らしい関係を示しています。それは今でもイスラエルの SEFERTORAT に書かれています。この世界の神には対抗できない言葉がまた一つ成就した。偉大にして強大なる神はヤハヤハバです。15、インドも東側諸国の範囲内にあるため関係します。私たちはインドをブリックスの中に見ています。ブリックスはドルで西側諸国と釣り合うことになるでしょう。私たち全員がこの光景をはっきりと見ています。それは今でもイスラエルの SEFERTORAT の本に載っています。また一つ言葉が成就しました。16、東の国であるインドと北の国であるロシアとの間には、依然として良好な外交、経済、軍事関係が存在する。SEFERTORAT の本にも載っています。また一つ言葉が成就しました。17、インドは西側諸国と団結する傾向にあるウクライナとの戦いでロシアを非難したことはない。これは東側諸国がロシアと団結していることを証明している。それはイスラエルの SEFERTORAT の本にも載っています。もう一つの言葉は、いかなる神もそれに対抗することができずに成就した。18、実現する言葉。ロシアは東側諸国をアラブ諸国やアフリカ諸国と団結させ、イスラエルや西側諸国との戦争に導くだろう。これらすべてはすでに始まっており、私たち全員、新聞の情報を追いかけているすべての人々にはそれがはっきりとわかります。現在実施中の SEFERTORAT 本にも掲載されております。誰も、そして神も矛盾することができない、もう一つの言葉が実践されました。19、ロシアとその同盟国は勝利するだろう。SEFERTORAT の本にも、誰も、そして神は対抗できないと書かれています。イスラエルの SEFERTORAT にも書かれています。20、これを見て、誰がこの誠の神に対抗できるでしょうか。これらの言葉はすべて実現し、この地上で実行されるので、それは彼が真実の神であることを意味します。誰も、そして神も彼に逆らうことはできません。これは、真の神がヤーヤハバ、エリアの神、その使者であることを証明し、示しています。21、これらすべてをあなたに示した後、エリアは、あなたが救われるために、そこにいるこの偉大で真の神と一緒にいるようにあなたに呼びかけます。なぜなら、この真の神がそこにおられるからです。私たちは決して彼に対抗することはできません。なぜなら彼の言葉はすべて達成されるからです。彼が創造したこの地球。ですから、神の言葉はすべて実現することを知っているように、罪人を愛さないこの偉大な神と一緒にいないなら、神のところに来なければ地獄に投げ込まれるだろうということを確信してください。
22、それで、エリアはあなたに、すぐに真の神ヤハヤハバと団結するよう勧めます。なぜなら、神は罪を犯したすべてのもの、偶像、彫像、像を崇拝するすべての者たちを地獄に投げ込むからです。なぜなら、そこにいる偉大な神ヤハヤハバはすでに宣言されているからです。偽りの神を崇拝する者は皆滅ぼされ、地獄に投げ込まれるであろうということです。23、あなたの魂を救い、あなたの霊を救い、救われてください。決断は早くしてください。ヤハヤハバのところに来てください。すべてはあなた次第です。24、これらすべての理由から、偉大な神ヤハヤハバの使者である私エルヤが、これらすべての言葉をあなたに伝え、あなたを正しい道に連れ戻し、あなたを偉大な神に戻すためにここにいます。真実の神よ、あなたが神の救いを得て、救われてもう罪を犯さなくなりますように。25、この神、ヤーワイ AHVAH は決して罪を愛さず、偶像に祈る者も、彫像に祈る者も、像に祈る者も愛さない。これらは皆滅ぼされて地獄に投げ込まれるであろう。だからこそ私はあなたを救うためにここにいます。あなたにとってこの偉大な救いを拒否しないでください。大いなる神や YAHVAH の大使、エリア。26、あなたが救われて偉大なる全能の神ヤハヤハバと共にいたいのであれば、エリアよ、私たちと一緒に来て洗礼を受けなさい。そうすればあなたはこの偉大な神ヤハヤハバに誠に結ばれ、その下に入ることができるだろう。人生の終わりまでお守りします。27、YouTube チャンネル YAHVAHYAHOSHUAHTV ジャパニーズ、および YAHOSHUAH ウェブサイトの教えに常に従ってください。WhatsApp 電話、プラス261-32-86-663-98。全能にして真の創造主である偉大なる神ヤハヤハバの力。全能にして真の創造主である偉大なる神ヤハヤハバの力。全能にして真の創造主である偉大なる神ヤハヤハバの力。全能にして真の創造主である偉大なる神ヤハヤハバの力。Ery, fitiavana, fahamasinana. Lanitra ny lanitra misy any Aotra zany e. Yava, Yaosha TV, Ery, fitiavana, fahamasinana. Famonjena ho an'ny fanahinao. Kandriamanitra mitenizy tsy misy matohitra manambara tsy maintsy tanteraka zany Kandriamanitra zany Kandriamanitra mitenizy tsy misy matohitra manambara tsy
Samuelson etoara izy avy mandoro ny fahavalo izy Yahoshua no anarany sanany zao tontolo izao mikoakeo anatrehany Andriamanitra Samuelson etoara izy avy mandoro ny fahavalo izy Yahoshua no anarany sanany zao tontolo izao mikoakeo anatrehany Kandamanitra Sani Kandamanitra Mitenizi Tsitsy matohitra Manambara tsy maintsy tanteraka Sani Kandamanitra Sani Kandamanitra Mitenizi tsitsy matohitra Manambara tsy maintsy tanteraka Andriamanitra mony Andriamanitra rehetra izy Andriamanitra avo indrindra izy Yahoshua no anarany sanany zao tontolo izao manaiky azy avoko Andriamanitra mony Andriamanitra rehetra izy Andriamanitra avo indrindra izy Yahoshua no anarany sanany zao tontolo izao manaiky azy avoko Sani Kandamanitra Sani Kandamanitra Mitenizi tsitsy matohitra Manambara tsy maintsy tanteraka Sani Kandamanitra Sani Kandamanitra Mitenizi tsitsy matohitra Manambara tsy maintsy tanteraka Manambara tsy maintsy tanteraka
asiko fetrefana tolotro azy avoko ireny tsy misy hoay na de iray ako ny momba irehetra ny hery tsy asiko fetrefana tolotro azy avoko ireny tsy misy hoay na de iray ako ny fahasoavanao tsy avy amin'izay maniry fa avy amin'izay voafiry andova fiainana ny fahasoavanao tsy avy amin'izay maniry fa avy amin'izay voafiry andova fiainana Yanaoko iriko mba ho toay anolotra ny fiainanao ho any ahosoay handray ny teniny sy ny fampianarany zay fa mandeha eto amity nosy ty Yanaoko iriko mba ho toay anolotra ny fiainanao ho any ahosoay handray ny teniny sy ny fampianarany zay fa mandeha eto amity tany ity Toetra atondrany faly aho raha vovonjanao hoe tsy zaho ihany fa niraiko tonga zanany anao ary ho tantanany sady mitoetra atondrany toetra atondrany faly aho raha vovonjanao tsy zaho ihany fa niraiko tonga zanany anao ary ho tantanany sady mitoetra atondrany sady mitoetra atondrany sady mitoetra atondrany
Elia miarahaba manokana ny Ramara Yayava. Elia ihany koa miarahaba manokana ny Yahoshua alalako ary manona ny hatsarany Yahoshua ho an'ny olona rehetra izay mihaino sy manaraka an'izao fampianarana zao manerana n'izao tontolo zao. Ny fampianarantsika moa an'io dia mitondra ny lohateny hoe inona no hoe maninona zay moa tena maromarona koa maninona no inona ziady Elia averiko tsara hoe maninona no inona ziady Elia zany hoe inona satana antony inona anazy hoe marina ve sady izy zany dia tena tsika tsara zany zay. Dia valitiny menanao Yahoshua no inona satria izy namonjy zay aloha tsy diko tsara. Izy namorona anareo dia izy nanamboatra anareo. Ilay Andriamanitra inona indrindra tsara zay. Iny Yahoshua iny no ilay Andriamanitra inona. Iny ny vavahana sy ankofana zany. Zay no inona zay. Fa misy gaga eo amin'ilay teny efa ahoana teresako hoe inona ty. Ilay inona dia dada Yava, izy no Andriamanitra mpamonjy namorona zao tontolo zao ary Yahoshua ilay zany eny izy no inona satria navita ny famonjena anareo ary izy no Andriamanitra ihany koa zanaky ny avy indrindra zany izy. Hoe maninona no inona ny ambassadeur-n'i Yahoshua sy ady Elia. Inona izy satria izy no nirahana. Tsy diko tsara, nirahina hitondra ny tenin'ny Yahoshua. Noho izany inona izy fa mpitondra teny. Tsy hoe Andriamanitra ivavahana ny inona anazy sanane zany tsy izay mihitsy. Ny Andriamanitra ivavahana dia dada Yava sy Yahoshua. Fa izy ady Elia kosany zandrin'ny Yahoshua, nirahany Yahoshua sy dada malalay Yava, mitondra ny tenin'ny dada Yava sy Yahoshua ity ambony tany, ety amin'ny planeta Terre, ety aminareo. Zany dia tena izy zay. Zany hoe minona anazy zany hoe maninona no mino ny ambassadeur-n'i Yahoshua sy ady Elia nareo dia satria nirahana izy mitondra ny tenin'ny dada malalay Yava, Yahoshua malala. Zay zany ny antony inona azy. Fanaporofona avy hatrany. Fanaporofona fanirahana izy ary zay ny inona azy amin'izay hoe io ilay tena iraka, io ilay misy solotena any Yahoshua ety ambony tany, io ilay misy solotena any dada Yava ety ambony tany. Izay izy misy solotena any dada Yava sy Yahoshua zay. Ilay Andriamanitra Abrahama, tsy diko tsara ilay Andriamanitra Abrahama, zay no antony hoe mino anazy satria izy ilay nirahana misolo an'ilay Andriamanitra dada Yava izay naniraka anazy makety sy Yahoshua izay naniraka anazy makety. Ahoana ilay teny? Fanaporofona, famarina zany eto hoe ziady Elia zany. Ary mila amin'izay no mino sy matoky azy. Tsy ndriko mafy amin'izay, mino sy matoky azy fa tena nirahana izy ary tena mitondra ny teny sy miafatra izy voninahitra dada Yava sy Yahoshua. Voalohany indrindra ny teny navoakan'ny Yahoshua, any ny antsika voalohany aloha dia nametraka mihitsy ny Yahoshua ny teny hoe aza manota intsony. Zany ilay tena teny mazava be navoakan'ny Yahoshua zay hoe aza manota intsony. Zay teny zay dia mametraka mihitsy ny fa miaraka amin'io Andriamanitra ny Abrahama io, miaraka amin'io Andriamanitra Abrahama io zany dia tena mametraka tsara mihitsy ny ilay teny izy nanao hoe aza manota intsony. Tsy mety intsony zany manota na le hoe manota
noho ny amin'ny tsy fahatanterana dia mibebaka rehefa rapito hoe Andriamanitra micomprendre an'izany. Dia misy Andriamanitra micomprendre an'izany fa diavolo no niteny an'izany taminao. Ary naizana izy niteny anao an'izany dia diavolo no niteny anao an'izany. Tany ianao mba ho any amin'ny heri. Satria ny tenin'ny dada Iavasiosy dia mametraka mihitsiny fa ho an'ny olona izay minimanota zany ny fiandrasana matahotra sy fahatezerana rehetra ary avy any amin'ny diavolo ny olona mpanota zany. Fakitsika ny Hebreo valiteny miteny hoe tsy maintsy manota fa olombelona tsy ho lavorary zany. Ko ilay Andriamanitra anao zatra mpiara-miasa amin'ny diavolo fa aiza manao tsy hiteny an'izany. Zay ny avy any amin'ny diavolo zay fa ny tenin'ny Josua tsy zany mihitsy. Hoe rehefa kitsika ny Hebreo 10 26 dia ny 27. Fa raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny otaintsony. Eo zany ilay olona hoe tsy maintsy manota fa mibebaka rehefa avy eo indray. Eo Andriamanitra mahafantatra fa tsy lavorary ianao ka mila mibebaka dia mamela foana fahotana izy. Tsy nisy Andriamanitra niteny an'izany. Ilay Andriamanitra Abrahama tsy niteny an'izany fa aza mampandainga an'io Andriamanitra io ianao. Ianao mbola vao hoe mampandainga an'io Andriamanitra io ary ny mpandainga dia avy any amin'ny diavoly. Ary amin'izay ianao tsy miza ny ampandainganao fa tena Andriamanitra Abrahama mihitsy mampandainganao amin'izany teninao izany hoe tsy maintsy manota fa mamindra fo io Andriamanitra io rehefa mibebaka ianao ary miezaka ianao tsy hanota intsony. 4 arivo taona ve ianao no niezaka dia mbola tsy afaka mandrak'izao dia laza ve ianao fa misy Andriamanitra miaraka aminao? Eny Andriamanitra fausse marque ny miaraka aminao ilay fa ilay vrai marque Iavasiosy Andriamanitra Abrahama tsy miaraka aminao izany fa diso adresy ianao. Iany hoe ilay teniny fa raha minimanota isika io zany ianao ilay minimanota io rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny otaintsony fa fiandrasana matahotra. Zany hoe tsy misy fibebahana azonao tao intsony zany rehefa minimanota. Rehefa afaka ianao zany ka minimanota dia misy fibebahana. Matoanao zany mbola manota foana dia Andriamanitra tsy izy miaraka aminao io ary manipy tena ho any amin'ny heri nareo manao an'izany saina zany. Kanefa moa dia nareo menakavy mihitsy dia efa izay nareo. Inio ty teny ty fa fiandrasana matahotra. Any hoe miandry amin'ny fahatahorana ianao zany ny hatezeran'Andriamanitra amin'ny fitsarana. Amely ianao ny fitsarana avy any amin'io Andriamanitra marina io dia ny Andriamanitra Abrahama. Ary fahatezerana mirehitra hatezerin'Andriamanitra ny anjoanao. Fahatezerana mirehitra zay handany ny fahavalo rehetra kosa. Handany ianao tena fahatezerana mirehitra handany ianao. Zava-dosany zany. Zava-dosany zany. Fahatezerana mirehitra ny mamely ianao. Zany hoe aza mba mihinana izay mpitondra fivavahana intsony ianao fa zatra mpiara-miasa amin'ny diavolo daholo izy rehetrarehetra reo. Rehefa ny Andriamanitra Abrahama no tenenina ka tsy ahavany no resahanao. Zay no anarany. Diavolo daholo ny ankoatran'izay. Ary tsy Josua ilay zanany dia diavolo daholo ny ankoatran'izay. Ka ny teny taminao hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Ka io ary ny tenin'Andriamanitra io raha minimanota itsika. Ka ny dikany hoe tsy maintsy manota dia minimanota ny dikan'izany. Ka ny tenin'ilay Josua kosa dia mazava be ny teny. Jaona 9 eny amin'ny kinindin'ny 10 sy ny 11. Jaona 10:11. Jaona 10:11. Ary rehefa nitraka Josua eo izy tamin'ny ravehivavy. Izy ireny ravehivavy. Aiza zany ilay olona nepangana ity vehivavy makorelina ity. Satria mpijangajanga io vehivavy io zany. Vehivavy makorelina izy. Tsy nisy nameloka anao va? Ary hoe ravehivavy tamin'ny tsy misy tompoko. Eo Josua. Izaho koa dia tsy manameloka anao. Mandehana aza. Ary amin'izao sisa izao
dia aza manota intsony. Hitanareo tsara fa tena mahitsy be ny teny eo sao hoe za koa tsy manameloko anao sao mba manomboka eto kosa amin'izao ianao niona tamiko zao, aza manota intsony ianao. Zay ny tenyle ten'Andriamanitra maro, ary zay ny ahafantarana an'ilay izay ny rahany. Fa izay ny rahany zany dia manao an'izay teniny izay koa, ary azona sy manana an'izay teny izay manana ny hery entina ametrahana izay teny marina izay hoe aza manota intsony. Aleo mafisika dia mandeha mihitsy ilay teny ao amin'ny Jaona 5:14. Jaona 5:14. Teny mbola nitsindriany Joshua amin'ny olona hiaraka amin'ny rehetrarehetra hoe sy niona taminy. Matoa izay ianao laza fa niona tamin'ilay Andriamanitra izay tsy izy fa mbola miverina manota foana, dia Andriamanitra tsy izy io niona taminao teo io, ary devoly ilay hitanao hatramin'izay. Fa izao ny voalaza teny mahitsin'Andriamanitra hoe izay niona tamin'ny rehetra dia nahazo an'ity teny ity hoe aza manota intsony, fandrao anjoanao ny ratsy nohony teo. Ty faharoa ty raha vao mety tena mafy mihitsy. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany hitany Joshua fa teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy ka hoy izy taminy, io rehefa sitrany ianao dia aza manota intsony, fandrao anjoanao izay ratsy nohony teo. Ratsy nohony teo ny olona manota indray izy, ratsy me ratsy foana ny fiainako. Jereo raha ny fiainanao zao, ary aza mampandainga an'io Andriamanitra io fa rehefa nitiny izy hoe ratsy nohony teo ny fiainanao dia dala mihitsy jereo fa tsy maintsy ratsy nohony teo ny fiainanao. Dia aza manotra eny tsara foana naiko, tsara foana naiko. Mampandainga an'io Andriamanitra marina io zany ianao, zany no mbola mahadivoly ianao indray raha mba mary eo ianao. Fa raha varianao zany teny zany dia izay ny marika fa divoly ianao, satria izy ny teny fa manjoanao ny ratsy nohony teo rehefa mbola manoty ianao. Ka raha ianao mamary hoe izay tsy maninona ka fa mibebaka fotsiny izay dia afaka indray, dia izay ny mahadivoly an'ilay arahanao. Tsy afaka eo mihitsy ianao e. Zany rehetra zany no mahatonga ny Elia nyteny hoe maninona no inona amin'izay ziady Elia zandriny Joshua. Tsy ndriko ilay ziady azy satria Elia zao fa be mpangala tahaka indray manerana zao tontolo zao. Dia aleo apetrako mihitsy ilay anarako avy any amin'ny lanitra hoe ziady izay tsy azonareo angalarina satria non propre anazy. Dia Elia moa tsy ao anatin'ny baiboly dia angalangalarinareo fahatany dia tsy nareo koa ny ali izy. Zany Elia zany nge manana olona mifakotany ary tsy manota intsony izay miaraka aminy, dia zao ataoko izao. Ary ziady azy ziady Elia. Zay zany ny teny fa mbola ampiko ndray mandeha farany zay tsika ho hiditra amin'ilay teny hoe iza no mitondra ny teny io fa dia mandeha any avy an-tany tsika. Iza no mitondra n'ity teny ity aza manota intsony ity. Zao aloha mbola apetraka tsika indray ny teny nambarany Joshua hatramin'ny apôstôly indray any amin'ny Jaona voalohany 7. Fa ny olona manotany dia sady tsy nahita anazy, tsy mahalala anazy, ka io mpitondra fivavahananao io nge ka fanoty dia tsy mahafantatra an'Andriamanitra io, tsy mahalala an'Andriamanitra fa mieritrereta. Jaona voalohany 7, 5 sy 9. Jaona voalohany 3, 5, 6. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny io ary tsy mba misy io tao aminy. Dia miaraka amin'ny Joshua zany tena tsisy io tao aminy sady tsy manota intsony izy nitika an'izay. Fa izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Anao zany izay rehetra miaraka aminy dia mitoetra ao aminy dia tsy manota iny olona iny. Fa tsy okony hoe manota kely dia mibebaka dia mamindra foana Andriamanitra. Devoly no namindra foana taminao fa tsy ny Andriamanitra Abrahama. Tindriko tsara, devoly no namitaka anao mody milaza fa namindra foana taminao fa tsy ny Andriamanitra Abrahama mihitsy. Izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala anazy. Ka ny olona mpanota zany dia tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Izany hoe ireo mpitondra fivavahana mpanota rehetrarehetra sy mampanota olona ary milaza fa tsy maintsy mpanota reo
Tsy nahitany Andriamanitra io zany reo naikely azy sady fantany fa izy ady Elia kosa izay tena navitana afaka anareo tamin'ny fahotana tamin'ny nampahafantarako anareo any Jehosoa dia aty amiko mihitsy ny hery sy ny fahefana hitondrany teny ho amin'ny fanafana anareo amin'ny fahotana profony izany zao nafaka anareo tamin'ny fahotana zao izay ady Elia ary tena sambatra be izay tonga tamin'izany toerana izany ary tena afaka izy voninahitra ho an-dadamale avy Jehosoa ary raha irinao izay mandray ahy zao atsarany zao teny zao irinao izay mandray any ny fahasoavam-be amin'izao teny zao dia miantso anao mihitsy ny izay ady Elia manarahana amin'izay ianao ataontsika ho any amin'ny Jehosoa hoentiko ho any ianao za tena ny raha profon'izany reo vahoaka marobe amanarivony eto ambonin'ny tany izay efa manaraka ny Elia ianao sisa ny andrasana aza mihaino ny fanaratsiany avy any amin'ireo mpitondra fivavahana izay miara-miasa amin'ny divolo ireo ny tena azy tsy afany akory ny fahotanany na inga sy ny fitakara mbola ataony aminao fitaony ianao izay na ampanontany tao foana na sainy nanota foana ampy izay ny fiarahana taminy zao iaraka amin'ny Jehosoa amin'izay akotsy nanina ohatran'izay rehefa lany tiara ianao misy ankehitriny ataony lany divolo tany dia mba tonga saina irena amin'izay amin'ny Jehosoa ahoana ilazana fa tena marina izay ady Elia ary tokony inoana amin'izay izy fa tena izy no ny rahan'ny Jehosoa efa io teny io mazava ho azy le hoe manina no inona ny tenin'ny Elia ary manina no mino an'izy ady Elia mihitsy amin'izay satria izy miditra n'ilay ny rany aiza ary no ahitana an'ity teny ity satria io teny io zany no jerevantsika hoe iza ny manana an'io dia aiza no ahitana an'io dia iza ny tena miaraka amin'io teny io dia iza ny tena mitondra an'io teny io dia aleo izay teny izay zany no jerevantsika izay teny izay no arahantsika izay teny izay no arahantsika mazava be ny tenin'ny faminaniana fa ny natonga nyity teny tsy hitanareo sady tsy fantatranareo dia olana teo amin'ny zanak'Israely izay nedivan'ny dada Iava Jehosoa ka nataony dada Iava tsy nafantatra azy tsony ary rehefa tsy nafantatra anazy tsony ny zanak'Israely efa hitsika tsara le hoe tsy misy miantso ny anaranao tsony aleo abetsika kely fotsiny toko izay dininy hoe tsisy miantso ny anaranao akory na mahalalanao araka ny bokin'ny Isaia zany no vakitsika dia toko fa 420 isika 64 filmy izy 64:6 anaova aketsika amin'ny 64:5-6 fa samy efa tahaka ny olo maloto izay rehetrarehetra Israeliana io ary tahaka ny lamba ny oson-drano ny fahamarinana rehetrarehetra malazo tahaka ny raviny izay rehetra ary ny elokanay dia mipoaka anay tahaka ny rivotra eo dia olona zanak'Israely tena manao ny tsy mety sa tena tanteraka inona ny vokatra an'izay tsy misy miantso ny anaranao intsony na mifohy fikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny amin'ny elokanay nafeny dada Iava tamin'ny Israela mihitsy ny narany ny momba azy tsy nafantatra azy tsony ny zanak'Israely izay natonga an'ilay teny hoe tsy misy ny antso ny anaranao nanomboka teo dia tsisy nafantatra tsony ny anaran'ny dada malala Iava vokatra n'izany zavatra nataony zanak'Israely zany ka tezitra mafy izy dia nataony tsisy nafantatra anazy tsony tontolo izao miainga tamin'ny Israely any teo nanomboka amin'izay le anaran'ny-diso be dia be Jehova, Allah, Buddha, Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesy sy ny maro samihafa izay natsory olombelona
hatrany miantso ny azy daholo ary lasa mpanota daholo mihitsy ny hafarany tena mpanota mihitsy sasany moa manambady dimy nefa ny 20 mihitsy arany sasany nefa ny teny'le mpamina ny farany lay zanaky ny avindrindra teo Yahosoa ny teny hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray vehivavy ray manambady lehilahy ray nefa ny sasany moa dia tena misy amanjatony arany ny sasany vadiny zava-toza natambo daholo zany tena fanoherana novaina fotsiny zao ny anaran'ilay Andriamanitra Abrahama dia iavana anaratra dia novainy sasany zavatra fa mariky ny mampanotanao ny zany zany ny mampanotanao ary tsisy daholo izay miaraka aminao tsisy izy ny Andriamanitrynareo any toezatsika ary teny ny mpanotanareo tonga le ten'Andriamanitra dia nampafantatra izy ao amin'ny boky Isia 4:20 fa tena ho avy ny fotoana ahafantatra ny eo anarany eo amin'izay ny olona tsy ny zanak'Israely intsony ko izy rehefa nialan'Andriamanitra fa tena hafa firenena no ahafantatra anazy tsy Israelianina intsony zany fa hafa firenena Isia 4:20 manao programa tafaiavazany fa misy ahafantatra anazy amin'izay Isia 52:6 Isia 52:6 koa ny oloko dia pahalala ny anarako eny amin'izany andro izany dia ho fantany fa izany no miteny hoe inty aho misy olona zany dia tena hafantatra ny anarany dada Iava ary tena hiteny amin'ny mihitsy ny dada Iava hoe inty aho ho fantatra indray zany dada Iava ny dikan'izay misy alalana azy indray fa raha ny Israelianina izay niaraka taminy efa tsy nahafantatra azy tsony da nge nivily anaran'ilay Adonay iny ny tompo iny ny fibedesany sy ny fisarahany dada Iava tamin'ny Israelianina no natomba ny zareo tsy sany antso le anarana intsony ka no naovany le anarana hoe Adonay satria ny tena maro moa tena maty mihitsy ny azy zareo na ny antso an'io dia dia maty afarany dia tsy ny antso an'io anarana intsony izy ka nataony Adonay zay nangalarany rehetrarehetra tahaka indray taty aoriana zay Adonay zay ka natany hoe ny tompo hitanareo tsara fa miantsoantso ny tompo daholo rehetrarehetra vokatry ny adalany sy ny adiny ny zanak'Israely io zay niady tamin'ny Andriamanitra io ary ny sarany io Andriamanitra io ka tsy nahafantatra ilay Andriamanitra intsony izy mandraka androany zava-doza mandraka androany mihitsy satria raha nahafantatra izy miaraka ny antso ana hoe Iava sy Yahosoa dia afaka fahotana tahaka an'izay miaraka amin'ny Elia fa izy angah mety minan'io teny io izy raha manompa an'io teny io rehefa hitany raha iny tsy vakiny lo mihitsy le izy zany no profa lozan'Andriamanitra tanteraka satria ny tanjon'ny Andriamanitra io dia afaka mifahotana miaraka aminy ko maninona tsy izay ny tadiaviny izy io hitanao io ko maninona zany ny tsy atonony fa le miavinary le mieritreritra fa Israelianina dia hoe miaraka amin'ny Andriamanitra mahampibebe mihitsy raha miaraka aminareo Andriamanitra dia afaka tamin'ny fahotanareo fa mazava ny teny Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota Isia 59:1-2 Isia 59:1-2 endro ny tanany avatsy koa fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalevana fa mary fa ny heriko areo ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo dia tsy mihaino izy Isia 59:1-2 dia mazava tsara izay nivakiky teo izay hoe tena tsy afaka amin'ny fahotana ny olona anankiray dia tsy mihaino an'io mihitsy ny Andriamanitra Abrahama tsy mihaino an'io efa tsy afaka amin'ny fahotana ianao ka izay zany milaza fa tena ny alala'Andriamanitra ny zanak'Israely dia tsy maintsy hiverina io dada Iava io dia io ny teniny ara fa misy olona afantatra an'azy izy fahalalana amin'izay izy ny oloko dia ny afantarana azy fa hitenenany hoe inty aho hitenenany hoe inty aho izay olona izay aiza zany ny ahitana n'ity indisy ity fa ny indisy ny olona afantatra anazy dia izy hitenenany hoe inty aho vokaroantsika zany io hiteny hoe inty aho io aiza ny ahitana izay teny inty aho izay dia mambala indray ny Isia 50 Isia firma zany 65 Isia 65 ainsi ny 2 ho jerevantsika ilay indisy ny tenin'Andriamanitra hoe aiza ilay ahitana an'io inty aho io dia Isia 65:1 no vakentsika zany Isia 65:1 le izy
notadiavin'izay tsy naniry aho ary hitan'izay tsy mitady. Hoy izao tamin'ny firenena izay tsy nantsoina tampianarako, inty aho, inty aho. Misy firenena zany ivoan'le teny hoe inty aho, inty aho. Ary io firenena io nefany a mbola tsy natsoina tao mihitsy ny anarako izy dada Iava. Mazava zany fa tsy Israelianina le izy, le afantatra an'le anarana, le azo an'le teny hoe inty aho, inty aho. Satria ny Israelianina efa nantsoina tao amin'ny tanin'ny Israel ny anarany dada Iava. Ka rehefa tany etsonany io anarana io zany dia izy. Fa ilay toerana izay entsoina azy a dia mbola tsy nantsoina tao ny anarany. Mazava zany fa tsy ao Israel ilay toerana satria efa nantsoina tao Israel ny anarany dada Iava, dia tsy ao Israel zany le izy. Miala aloha zany izay Israel fa tsy izy. Baibay Israel fa tsy anareo le anarana ary tsy mahafantatra an'io nareo ary tsy mety makany anareo anarana io. Efa nakaty amin'ny hafa firenena izy mba hamonjena indray ny hafa firenena. Ingany ianao izay maheno n'ity fampianarana ity anatina ny Elia amin'izay ianao, minoa ny Elia amin'izay fa ziady Elia le ny raha namonjy anareo. Izao hitanareo izao izy eo amin'ny tele io, amin'ny internet ny tele any, ary ny feo ninareo amin'ny radio zao zany teny izao. Aiza ary ny ahitana anazy ary eto amin'ity planeta Terre ity, satria efa tsy an'ny Israel zany ny voany io anarana io ary tsy any ny afantarana anazy fa any amin'ny toeran-kafa. Aiza ny ahitana an'io? Zao tsika liverina amin'ny teny Yehosoa indray satria Yehosoa no afantarantsika ny marina. Izao no teneny Yehosoa hoe haitsika tsara le tenin'Andriamanitra hoe mpaminany Israeliana nareo. Any amin'ny tenin'ny mpaminany zany menotsika indray. Zao tsika hiditra indray aloha amin'ny tenin'ny dadabe Mose, Deutéronomia 18:15 hoe tenin'ny mpaminany no rahanareo. Deutéronomia 18:15 dia izao ny voalaza ato zany efa kitsika vonina sy dada Iava Joshua. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka no atsangany avy Andriamanitra ao anao, izy no henonareo. Zany hoe mpaminany Israelianina zany no henona. Fa itsika mahafantatra tsara fa Yehosoa dia mpaminany Israelianina, mpaminany lehibe tao Israel izy. Dia ndao raha afaka itsika ny afatry Yehosoa tany amin'ny mpaminany, tany amin'ny mpianany zany. Dia ny mpianany moa izy atao hoe Ioanana na Jaona apôstôly zay. Dia afaka itsika ary ny tenin'ny Yehosoa nalefa any amin'ny mpaminany, tenin'ny Yehosoa mpaminany nalefa tany amin'ny mpianatra zany izy nanoratra ny momba azy. Dia izao ny voalazan'ny tenin'ny bokin'ny mpaminany Yehosoa araka ny nambarany apôstôly Jaona izay mpianany. Apocalypsy 19 19:10. Apocalypse 19:10. Apocalypse 19:10. Ny tapany farany indrindra fa ny filazana ny Yehosoa no fanany faminaniana. Zany hoe ilay mpaminany Israelianina henona zany a dia izay mitory an'i Yehosoa rery ihany. Andray zany mitondra n'ity mpaminaniana ity. Maka ny tenin'i Yehosoa zany dia nampitahanina ka any amin'ny mpianatra, izay ilay mpianatra nahita ny voninantany amin'ny lanitry ny lanitra dia Jaona apôstôly zany. Dia nanao fanambarana mihitsy ny Yehosoa hoe fa ny olona manana ny faminaniana, ny fanahy faminaniana dia izay mitory an'i Yehosoa. Dia ataontsika zany hijery izy ilay mitory an'i Yehosoa ato amin'ity planeta Terre ity. Ahoana ny afantarana an'izay Yehosoa zay? Dia ny afantarana azy mazava ho azy fa dia izy manala ny fahotana aloha ny voalohany indrindra, efa nresantsika tariny voalohany izy. Ary ny faharoa dia nitondra fiainana mandrakizay io Yehosoa io amin'ny alalan'ny fitoriana ny anarany. Zay ny afantarana azy. Ity ndray zany ny indisy manaraka ty hoe mitory ny fiainana mandrakizay zany Yehosoa zany amin'ny alalan'ny anarany.
ka iza tamin'ny olombelona teto ambony tany no nitory an'ilay anarana ka nahazo fiainana mandrakizay ny olona dikan'izay fiainana mandrakizay zay zany a nisy fampianarana netiny teo ka afaka amin'ny fahotana ny olona dikan'izay ena to hoe fiainana mandrakizay ndao raha vakitsika raha ny teny Joshua araka ny boky l'Apokalipsia satria boky ny Jaona moa zafady indrindra Jaona 7:70 andininy fahatelo fa ny misy fiainana mandrakizay tadiavintsika amin'izay zany aloha eto aloha indisana ka indray ty fiainana mandrakizay no jerevantsika fa ao amin'ny fiainana mandrakizay io a no mitory ny anarana ao anatin'ny anarana no ivoan'ny fiainana mandrakizay ary anatin'ny fiainana mandrakizay a dia mivoaka avy eo amin'ny anarana eny ho jerevantsika eto indray zany ty raha mazava azy fiainana mandrakizay zany mbola afaka amin'ny fahotana zany ka iza no nitory an'ilay fanafana amin'ny fahotana iza no nitory an'ilay anarana manafaka amin'ny fahotana eto amin'ity planeta terre ty dia ho tsindrintsika indray izay ary manahoana sy manahoana anatom-bavan'ilay teny izay izao rahantsika izao Jaona 17:3 Jaona 17:3 ty indray zany indisy manaraka ty ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokony sady marina sy Joshua ilay voaositra izay efa nirahanao ty indray zany misy fiainana mandrakizay ho jerevantsika ty fa ity fiainana mandrakizay ty a zao indray ny azonana azy a ny fahafantarana anao izy a dada Iava sy Joshua izay nirahanao fa tsy misy nampahafantatra ny dada Iava sy Joshua izay nafaka olona fahotana teto amin'ity planeta terre ty afa-tsy Eliary navita zay a sady nanao an'izay opoly fotsika aly satria generantsika mety io zananona hoe Iava sy Joshua ny Andriamanitra Abrahama dia dada Iava ilay dada Joshua ilay zanany ary izay nanaraka anazy miaraka afaka amin'ny fahotana daholo rehefa afaka amin'ny fahotana tena tsy mahay manao ratsy intsony ary tsy manota intsony tena afaka e tamin'ny alalan'iny nefa nahafantarana an'izany anarana zany ka lasa nahazoana fiainana mandrakizay lasa nahafantatra ny dada Iava satria izay manko le objectif hoe mahafantatra ny dada Iava dia tamin'ny alalan'iny dia hoe io anaran'io a dia mitondra fiainana mandrakizay aiza ny afantarana ny fianarana ity nefany ity fiainana mandrakizay ity nefany a indisy nomeny soratra masina anankiray indray indray misy indisy anankiray dia ny fampianaran'ny Joshua ndray vakitsika raha fampianaran'ny Joshua Jaona 2:20 Jaona 12:49 ity ilay fiainana mandrakizay hitantsika teo indisy zany zao ny fiainana mandrakizay indray ary ny fiainana mandrakizay a dia mamoaka ny anaran'ny Joshua hitantsika teo hoe zao ny fiainana mandrakizay dia mahafantatra anao mamoaka fiainana mandrakizay zany a fahafantarana ny anarana eto indray tsika hijery fa ny mamoaka fiainana mandrakizay koa dia ny fampianaran'ny Joshua Jaona 12:49 satria izao tsy niteny ho ahy fandraisana ny irakay a izy no nandidy azy izay holazaiko sy izay hotoriako ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny io indray ny fiainana mandrakizay fa miverina ny didiny Joshua zany a le didy avy any amin'ny ray a ity indray manome ny fiainana mandrakizay koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay lazay indray tamiko izany hoe ilay anarana mitondra fiainana mandrakizay ny didiny Joshua koa mitondra fiainana mandrakizay izany hoe io anaran'ny Joshua io zany a dia hivoaka avy any amin'ny alalan'ny Joshua hivoaka avy any amin'ny didiny Joshua ary any amin'ny didiny Joshua zany ny voan'io anarana io any amin'ny alalan'ny Joshua zany ny voan'io anarana io ary rehefa mivoaka zany io anarana io afaka amin'ny fahotana ny olona dia izay dia voalaza ny mpaminany rehetrarehetra hoe mpaminany Israeliana ny anona ary tonga tika hatramin'ny ziady Elia zany faminaniana zany dia nipakaty amin'ny ziady Elia zany ny porofo mampinany lehibe ny ziady Elia zandrin'ny Joshua satria nafaka olona tamin'ny fahotana zandrin'ny Joshua moa no tena goavany indrindra zany mpaminany zany moa kety amin'ireo ty ambony tany zany fa ny lantilany tany zatra tsy misy any zany fa zay tena zandrin'ny Joshua mitondra ny teny ny rahany mihitsiny zao porofo lehibe mihinanareo zao a voaka ny teny io ary zany fa ilay anarana zany dia hivoaka ary amin'ny lalàna zany satria fiainana mandrakizay ilay izy aiza ary ty lalànan'ny Joshua ty ny hivoaka
satria ato amin'ny lalàna nivoaka ilay anarana. Aiza nivoaka ty lalàna ity? Ianao tsy rehefa tsy eny Soatra Masina. Araka amin'ny bokin'ny Soatra Masina ihany Isaia 42. Aiza nivoaka io lalàna io? Isaia 42:1. Isaia 42:1 dia ny 4 no mamaritra an'izay. Hoe aty no ahitanao io lalàna io. Eto isika zany dia hita avy hatrany fa lalàna io zany nivoaka any amin'ny toerana anankiray izay atao hoe nosy ilay izy, fa tsy kontinanta. Atao hoe any Afrika nivoaka ilay teny, na any Amerika, na any Aostralia, na any Japon nosy izy fa izy moa tsy tany, na any Brésil, na any Portugal, na any France, na any Angleterre, na tsy haiko izay anaovanareo anazy fa any amin'ny nosy nivoahan'io lalàna io. Dia Madagasikara, satria zany Elia zany dia taty Madagasikara tokoa izy nitonga ary nitondra zao teny zao. Isaia 42:1 dia ny 4. Ilo ny mpanompo izay tantanako, ilay voafidiko sady sitraky ny foko, napetrako tao aminy fanahiko, mpamoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy. 14. Tsy ho reraka na ho kivo izy, mandra-panoro ny rariny amin'ny tany, ary ny nosy iandry ny lalàny. Safatindritra. Eto zany dia mazava be mihitsy fa misy mpanompo ity mpanompo ity dia tantanan'io Andriamanitra ny Abrahama io zany. Sady voafidiny ary sitraky ny fony. Zany fantany tsara zany ty mpanompo voafidiny ity sady tantanana io zany hoe tsy mandeha io zany fa tantanana voafidy io tena ny fidiny tao anatin'ny rehetrarehetra, ary tany amin'ny lanitolanta no fidianana anazy fa tsy avy aty. Ary sitraky ny fony satria tsy avy aty an-tany ny fifidianana fa raha olona ty dia mpanoto ohatranareo ihany, fa avy any amin'ny lanitolanta no ny fidiana, lasa tsy mpanota izay miaraka amin'ny mazava ho azy. Napetrako tao any ny fanahiko, fa olona voafidy tokoa moa ary sitraky ny fony. Sitraky ny fony zany tena mety be aminy, tena metrahana ny fanahy. Ary rehefa nametrahana ny fanahy ty mpanompo voafidy dia mazava ho azy fa Eliaza ny resahana zany. Dia inona ny zavatra hitranga? Hamoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy, ary hamoaka ny tena rariny tokoa. Ka ny rariny moa itsika tsara fa any amin'ny tribonaly angeny misy ny rariny. Any mivoaka ny rariny, atao hoe rariny zany dia justice. Eny mahatonga anazy atao hoe ministère de justice, lalàna no mipetraka any amin'izany resaka rariny zany. Any mamoaka lalàna zany ny dikan'izay. Ary izay mihitsy ny ziady Elia namoaka lalàna mitondra ny rariny amin'ity tany ity, ahatonga ny olona ho lasa olom-baovao ho tsy mpanota intsony. Nataony Elia daholo zany zavatra zany. Zay tena mitondra fitsipika tokoa za araka ny teny hitanareo ao amin'ny 14 amin'izay. Aiza nivoahan'ity rariny ity dia ity lalàna ity dia ity fitsipika ity tsy ho reraka na ho kivo izy ao amin'ny 14. Isaia 42:4. Tsy ho reraka na ho kivo izy mandra-panoro ny rariny amin'ny tany, ary ny nosy andry ny lalàny. Any amin'ny nosy zany ilay rariny no hivoaka, any amin'ny nosy zany ilay lalàna no hivoaka, any amin'ny nosy zany ilay fitsipika no nivoaka. Dia nivoaka moa ilay izy efa nomboka tany amin'ny taona 1984 nankalaza ny 40e année zany Elia teo tamin'ny torina zany fahatarana dia ny lalàna ny Yahosoa zany. Nahatonga ny olona tsy nanao ratsy tafaraka taminy, tena hitanareo maso izao ankehitriny. Tena hita ny famonjena hitan'ny Yahosoa, ary tanteraka ny fanavotana ankehitriny hoentin'ny Elia. Elia no ny rana ankehitriny, tonga aty amin'ny nosy izy, nosy Madagasikara. Ho ana rehetra izay avy any amin'ny kontinanta, aza misandoka fa tsy avy any aminareo ilay Elia. Tsy avy any amin'ny kontinanta zany Elia zany fa avy any amin'ny nosy izy. Ary Madagasikara ilay nosy voafidy eo mahafantatra anazy io. Ianareo rehetra izay milaza fa mahafantatra ny Yahosoa io any amin'ny kontinanta daholo angenareo. Hita zany ny Afrique du Sud. Ireo zany amin'ny faritra any amin'ny BDP any amin'ny faritra BDP any. Mahay fitenena nareo, samy mamoromorona ny Yahosoa nareo any nareo.
tsy avy any amin'ny kontinanta mihitsy ny teny io fa avy etikatra nosy ary ny nosy ny voany zany teny zany dia Madagasikara ary ny anaran'izany lehilahy mividin'Andriamanitra zany izay avy any amin'ny lanitra fa tsy avy ety aminareo dia Ziadia Elia ary raha izy no mpanota dia mpanota daholo izay miaraka aminy fa matoa izy tsy mpanota matoa izy afaka daholo tamin'ny fahotana tsy mahay manota intsony izay miaraka aminy io lehilahy io mihitsy tsy mahay manota intsony dia Ziadia Elia izay miresaka aminareo ankehitriny fa tsy mahay manota tsisy fahotana tsy afaka hidirana fahotana ary tsy mety hipetrahana fahotana fa tena mandrava sy mpanapodika ny fahavalo divoly izay mampanota zany divoly zany ny farafara tampony mangovotra sy miororo anoloanan'io olona io tsy mazaka mahita an'io sy maheno anaran'io zany divoly zany raha tsy zany ve izy manao akasiparana ny fomba rehetra izay naovany ihany mba hanakanana ny tenin'ny Ziadia Elia fa tsy azo sakanana zany Ziadia Elia zany rehefa maina izay manakana an'izany ary mihezako fotsiny tsy voasakana zany Ziadia Elia zany sady tsy voasakana ny tsy azo sakanana saka ny rivotra tsy azo sakanana fa mandeha foana iny amin'izay andianany ihany hainareo nga manakana ny rivotra eo ambony io lanitra io izy na voasakana ny rivotra eo amin'ny lanitra ambony io fa tahaka ny tsy aizareo manakana any koa ny tsy aizareo manakana ny Elia tsy mbola nisy olo navita nanakana rivotra daholo eo ambony lohanao sakananao amin'inona io rivotra eo ambony tsy azo sakanana izy mandeha foana amin'izay tiany andianana ary misy anazy koa na aiza n'aiza tsy azo sakanana izy nefa ny ary Elia mbola lehibe lavitra noho ny rivotra eritreretinao fa ny anjela raha natao ohatra tahaka ny rivotra izy fa Elia tena iraka ny avo indrindra iraka ny dada Malayayava ary iraka ny Yehosoa fa tena farany amin'izay ary averiko ilay teny maninona no inona Ziadia Elia inona Ziadia Elia satria izy ilay tena ny rahana izy ilay vao iraka aty amin'ny nosy ary efa mitety an'izao tontolo izao amin'izao retenenako izao mampafantatra ny olona ny tenin'ny Yehosoa sy ny famarina rehetra io ilay lelan'Andriamanitra nitadiavinareo ry Israelianina fa tsy ninonareo moa nonareo zany Yehosoa zany ino zany reny io ny lelan'Andriamanitra io ho anareo rehetra izay mitady an'ilay lelan'Andriamanitra izay hamonjy anareo io izy hitanareo amin'ny sary io za izay miteny aminareo zany ozany ianao ohatra mitondra ny teny mitory ny tenanao za tsy mitory ny tenako fa manambarana daholo na ny dadako ary Yehosoako ary za koa mazava ho azy samy manambarana na ny dadako Yayava Yehosoa ary tsy manambarany amin'ny tenako aho fa zareo no mibaiko hoe teneninao ty dia miteny avy any aminy teny mba ho fantatrareo fa tonga ilay iraka ilay hoe ny nosy andro ny lalàny efa ity Elia ty efa ty amin'ny nosy za ty maiza mihaino anazy eo any aminay ny endry mahita ny lozaka mery dia dala mandrosoka avo ny fanahy rehetra izay teo vonjena izay mikikika famonjena amin'ny Yehosoa ty Elia hitondranareo any aminay ho any amin'ny Yehosoa hoentiko any atratran'ny Yehosoa nareo aoka ine iaino ny Elia daholo na rehetrarehetra na vahiny nareo na iza tsy misy hidirana ntsony te vazaha na gasy na iza fa rehefa fanano nantsony Yehosoa dia andao daholo iaraka amin'ny Elia nantsony Yehosoa ho any amin'ny lanitra izay niviko andao iaraka amin'ny Elia fa ty za ty sy rehetra niaraka tamiko dia afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony miantso nareo Elia ity ilay nitadiavinareo tsy niandrasanareo Yehosoa tsy ho avy ety raha tsy efa tonga ny famaranana fa izany no ny raha nomelohana azy dao anatina amin'izay nareo rehetrarehetra fa ity ilay ny rahana ilay nanatanteraka ny Isia 42:4 hoe inosy andro ny lalàny ty Elia meko anareo ny fanaporofona jereo izy io tami mihaino fitiavana anareo matoa tonga ity izay hamonjy anareo hitodika ho any amin'ny Yehosoa ilay naniraka ana dia ny teniko fa dia mirary so tsika rehetrarehetra hitodika any amin'ny Yehosoa any amin'ny dada Malayayava ary anaraka ny Elia amin'izay nareo fa Elia sy Yehosoa dia anankiray ihany zany zandry ny Yehosoa Elia tsy avy ety aminareo ety tany fa raha zany mbola mpanota daholo nareo fa Elia avy any amin'ny lanitra ny lanitra mpanompo voafidy izy mpanompo ny fidiny Yehosoa mba hitondra ny fahamasinana indray vaverina mitety tany ty satria hikadina mipary ny farana ny tenin'ny Elia tongava daholo ry fanahy voafidy miasakazah daholo nareo aza misy mijanona ny tono mazava dia mazava ny teny meko anareo tonga Elia hamonjy anareo
ziadia ha elia ziadia elia zay zao tonga eto aminareo zao irany dada iava irany Iosoa ivavaka isika ho famaranana ny teny voninahitra ho anao dada iava voninahitra ho anao Iosoa malala faratampo ny tiako mihitsy nareo mianatra vondreo dada malalako iava izay rehetra olona mandeha an'izao teny zao ataovy mahafantatra ny amin'ny viko izy fa za tena avy any aminao dada Mariava ianao ilay Andriamanitra Abrahama ary Andriamanitra Isaka sy Jakoba ihany koa ianao mba hitondranana ny teny ao amin'ny Iosoa tonga ny rehetrarehetra ankehitriny efa vitany Iosoa ny famonjena ary efa naniraka nareo mianaka mba hitondrazako ny teninareo tena nampitaiko ny teny ary tsisy nafeniko mihitsy nakera fa tena ny famonjena zao ny meko fantatry ny olona zao vonjeo ny olona dada Mariava vonjeo le fanazy mikitika miantso anao Iosoa ataovy mandreny teny Elia izy tena efa manao ny aiko tsy ho zavatra ho anao ary tena mahafoy ny aiko za ho anao Iosoa mba maliko ny rano vonjeo ny olona mba hitodika ho any aminao amin'izay aoka ny fanahy masina avy any aminao iantso ny olona rehetrarehetra tena hiazakazaka daholo ny tsy ariary ampiverina ny sain'ny olona rehetrarehetra hitodika ho any aminao Iosoa dada Mariava atao fantatra izy rehetra amin'izay fa iza lay ny rano lay nisoratanao anatin'ny boky ihany koa izay efa nambarako teo rehetrarehetra teo rehetra atao fantany fa efa tonga ilay mpanompo ny fidinao any amin'ny nosy voafidy izy Madagasikara ilay nosy ny fidinao sokafa ny sainy mba hafantatra izy rehetra efa tonga za ilay ny rano dada Iava sy Iosoa amariny ny tenin'ny Elia rehetrarehetra teny omeko tany ty amin'io ity vonjeo ny olona efa tonga eto hikarakara sy kolokolo azy ho etiko any aminareo mianaka dada Iava malalako sy Iosoa malalako matoka fa tena efa eo anatreinareo mianaka zany teny zany ho ato anareo miazakazaka anatona ny Elia amin'izay ny olona satria ianareo sisany mahavita miantso an'ireny satria fa zay mihitsy ny fotoana atao mahita ainginy izy rehetrarehetra Iosoa efa mandeha Elia mipety an'izao tontolo zao ho fantatry zao tontolo zao efa mandeha ny fahazavana mba ho hitany dado voninahitra no mandrakizay dada Mariava toera betsaka dado amin'ny anaran'ny Iosoa no okan'izany vavaka rehetra tany halleloia amen dia mirary sotiketa samy teny Iosoa ao amin'ny fitohizan'ny fampianaran'ny rea amin'ny manana dia no matory asa 97.2 FM Iry fitiavana fahamasinana Ery fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra zany e. eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana fahamasinana hery fitiavana fahamasinana lay radio tsy manaparo tsy manaparo tsy manaparo Iava Iosoa TV hery fitiavana fahamasinana
ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any ahosoa zany e Yava Yaosha TV ery fitiavana fahamasinana famonjena ho an'ny fanahinao